السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری آپ سے مخاطب ہوں۔ محترم ناظرین، آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے خواتین میں بے اولادی کی وجوہات۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے اور اس پر بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز بنائی، اس ٹاپک پر بہت سارے معالجین نے آواز اٹھائی اور اپنے اپنے تحقیقات پیش کی۔ میرا 50 سالہ اس سے حکمت میں جو میری دور گزرا ہے، جس میں میں نے ہزاروں لاکھوں مریضوں کا علاج کیا اور اس میں خواتین کے بانجھپن کی وجوہات جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بڑی وجوہات کیا ہیں۔ اس میں بے اولادی کی بڑی وجوہات موٹاپا، ایام میں ماہواری کی خرابی، فلپین ٹیوبس کی بلاکیج، پولیسس، فائبرائڈ، سسٹ وغیرہ، یہ عموماً یہ بے اولادی کی وجوہات ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑی وجہ تھائرائڈ پرابلم کی ہے۔ تھائرائڈ پرابلم جب تک سالو نہیں ہوتی، آپ کے اندر جسم میں بہت سارے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے لیکوریا ایک بڑا مرض ہے جو عورت کو دیمک کی طرح اندر سے چاٹ جاتا ہے۔ آپ کو میں نے علامات بتائی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا بے اولادی یعنی بانجھپن کا شکار خواتین ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، اولاد کا نہ ہونا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ شادی کے بعد عموماً سوالات دوستوں کے، احباب، عزیز، رشتہ داروں، ہمسایوں کے یہی سوال ہوتے ہیں کہ کوئی خوشخبری سنائے۔ مگر جب ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ آپ کا 1 سال گزر جانے کے بعد کوئی خوشخبری نہیں ہوتی تو پریشان نہ ہو۔ 2 سال کے بعد بھی اگر نہیں ہوتی تو پھر 2 سال کے بعد یہ پریشانی کی علامت ہوتی ہے۔ آپ فوری طور پر ہم سے رابطہ کریں۔ جو خواتین و حضرات اس وقت بے اولادی کا شکار ہیں، ان کی وجوہات میں نے بتائی ہیں جس کی وجہ سے عموماً بے اولادی کا شکار لوگ رہتے ہیں۔ میرے کیسز میں ایسے کیسز بھی آئے جن میں 80% تو علاج کے بعد ان کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوئے، اور 3-4 سال میں ان کے ہاں جڑواں بچے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ 80% کیس میرے بہت کامیاب رہے ہیں۔ آپ نہ مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت ہے انشاءاللہ، بحکم خدا بفضل تعالیٰ آپ کے یقین اور ایمان پر آپ کو اس کا اللہ تعالیٰ انعام ملے گا۔ میں یہ جو کچھ آپ کو چیزیں بتاتا ہوں ان کا آپ کو اپنے طور پر گھر بیٹھے بھی اپنے مسئلہ کو حل کر سکتے ہیں۔ مثلاً لیکوریا کے لیے بہترین دوا جو میں نے تجویز کی ہے وہ ہے، نوٹ کیجیے ناظرین، جو کہ چند دنوں میں بھی آپ کو لیکوریا سے اس کا خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے، نوٹ کیجیے، گوند پیپل، گوند ڈھاک اور گوند کیکر۔ یہ لے لیے اور اس کو انتہائی تینوں گوندوں کو باریک کر لیجیے۔ انتہائی باریک کرنے کے بعد اس کے تقریباً 1/4 چمچ صبح نہار اور شام 4 بجے قریب دودھ کے ساتھ پیجیے۔ تیز مرچ مسالے، اچار، چٹنی، گوشت، انڈا اور گرم مسالے، ان کا استعمال بالکل بند کر دیجیے۔ گھیا، توری، شلجم، ٹنڈے، کدو، لوکی، ٹھنڈی اشیاء استعمال کر کیجیے۔ انشاءاللہ چند دنوں میں لیکوریا فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ماہواری کی خرابی آ رہی ہے، ماہواری کم آتی ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو میں ایک نسخہ بتاتا ہوں، جس میں 3 گرام کلونجی، 3 گرام اجوائن، 3 گرام گاجر کے بیج
और 3 ग्राम मेथी के बीज ये लीजिए और इसका कहवा बनाएं। इसमें मज़ीद 3 अदद लौंग शामिल कीजिए और इसका कहवा बनाकर 3 से 4 गिलास पानी डालें, बॉयल कीजिए और जबकि पानी आधा रह जाए तो सुबह दोपहर शाम इस पानी को आधा कप सूरत में इस्तेमाल कीजिए। मोहतरम नाज़रीन, ये मसला बेऔलादी का मामला जो अगर आप जल्दी हल कर लें तो वक्त गुजरने से पहले आपके मसले हल हो जाते हैं, क्योंकि अमूमन ख़वातीन 40 साल के बाद औलाद की पैदा करने की सलाहियत से महरूम हो जाती हैं। अक्सर ख़वातीन मेरे पास आई जिनका अय्याम माहवारी बंद हो गया और कुदरती तरीका कार जो है वो औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम हो गई। मगर कुछ ऐसी अद्वियात भी हैं कि जो आखिरी लम्हे में भी दोबारा से इस मेनोपॉज को ख़त्म करके कुछ अरसे के लिए माहवारी शुरू कर दी जाती है, जिस पर पूरा हार्मोनल सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और उस दौरान में आखिरी दौर वो होता है कि जब औलाद पैदा करने की सलाहियत दोबारा से पैदा हो जाती है और वो साहिब बांझ औरत जो बेऔलादी का शिकार हो जाती है वो औरतें दोबारा से काबिल औलाद के काबिल चंद महीनों के लिए हो जाती हैं। मेरे अक्सर केसेस में ये भी हुआ है कि 40-45 साल की 47 साल की ख़वातीन मेरे पास आई जिनकी माहवारी बंद हुए 4 से 6 महीने या 1 साल हो गया था और उनको दोबारा से हमने रीएक्टिवेट किया और उनको औलाद पैदा करने की काबिल बना दिया और वो उनकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे में भी वो साहिब औलाद हो गए। अल्लाह की रहमतों से मायूसी गुनाह है और कुदरत के कामों में मदाखलत करना भी गुनाह है, मगर अल्लाह ने इंसानों को वो सलाहियत वो तौक़ीर दी है जिसकी वजह से इंसान अल्लाह ताला के इन मामलात को में अल्लाह की जो अपनी खूबियाँ हैं, सलाहियतें हैं, उन्हें बुरुकार लाते हुए अल्लाह की रहमतों से दोबारा उन बेऔलाद लोगों को फैज़याब कर देते हैं और औलाद के काबिल बना देते हैं। इसी तरह उन ख़वातीन के जिनके यहाँ औलाद नहीं होती, एक और नुस्खा मैं बताता हूँ। ये नुस्खा इब्तदाई स्टेज पर बहुत कामयाब है। नोट कीजिए, खाल खुश्क 5 ग्राम, ताल मखाना 5 ग्राम, मूसली सफ़ेद 5 ग्राम, दूध पठानी 10 ग्राम, तबाशीर 5 ग्राम। ये आप तमाम चीज़ें कूट छान कर रखिए। सुबह निहार आधा चम्मच और शाम को 4 बजे करीब आधा चम्मच पानी के साथ या दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे काफ़ी आपके मसाइल हल हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको बेऔलादी के हवाले से जो नुस्खाजात बताए हैं और जो वजूहात बताई हैं, आप इन तमाम चीज़ों पर अमल कीजिए। शादी से पहले तो बहुत कॉन्शियस होते हैं लड़का और लड़की कि अपने आप को स्मार्ट रखें, मगर शादी के बाद ये असल मसला तब शुरू होता है औलाद का, और वो लापरवाही जो दावतें और सोना बसियारखोरी ये भी आपको औलाद की नेमत से महरूम करने में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। शादी के बाद और कॉन्शियस हो जाए कि अब आपका लिए अफजाइश नस्ल, आने वाली नस्ल के लिए आपको जो है वो जदोजहद करनी है, और जो लोग इससे लापरवाह हो जाते हैं वो औलाद की नेमत से महरूम रह जाते हैं। ये मेरा पैगाम है। आइए इस बेहतरीन वक्त में बेहतरीन हम मौक़े जो अल्लाह ताला ने दिए हैं उनसे फैज़याब हों, और हमारा तिब्ब नबवी का जो कोर्स हम बेऔलादी के लिए देते हैं, ये नंबर मेरे आपके चल रहे हैं, इससे रब्ता करके हमसे वो कोर्स भी मंगवा लें जो कि जिसका रिज़ल्ट अल्लाह के हुक्म से 100% है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।